السلام علیکم۔ آج پیر ہے ستمبر کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی جانب سے گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل درآمد میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور ایران اس سلسلے میں پیرس کی ثالثی عدالت سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایران منصوبے پر عمل درآمد نہ ہونے پر پاکستان کے خلاف عالمی ثالثی عدالت میں $18 ارب ہرجانے کا دعویٰ کرنے کا عندیہ دے چکا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے گیس پائپ لائن کے بارے میں ایران کے نوٹس سے متعلق سوال پر کہا ہے کہ یہ معاملہ وزارت پیٹرولیم سے متعلق ہے۔ البتہ انہوں نے واضح کیا کہ اسلام آباد تہران کے ساتھ تمام امور دوستانہ بات چیت سے حل کرنا چاہتا ہے۔ ذرائع ابلاغ میں گیس پائپ لائن کا معاملہ زیر بحث آنے کے باوجود وزارت پیٹرولیم نے اس بارے میں کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے گریز کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور ترجمان رؤوف حسن کا کہنا ہے کہ ملک میں پرتشدد کارروائیوں کو روکنے، سیاسی افہام و تفہیم اور معاشی استحکام کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان بات چیت اشد ضروری ہے اور اس کا آغاز فوری طور پر ہونا چاہیے۔ گزشتہ ماہ پولیس کی جانب سے گرفتاری اور حال ہی میں اپنی رہائی کے بعد اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے اپنے پہلے انٹرویو میں رؤوف حسن نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات پر ڈیڈ لاک اب مزید برقرار نہیں رہے گا۔ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان بھی متعدد بار فوج سے بات چیت کا عندیہ دے چکے ہیں۔ تفصیلی انٹرویو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھیے گا۔ تورخم بارڈر کراسنگ پوائنٹ پر گڈز کلیئرنس فیڈریشن کا کہنا ہے کہ تورخم پشاور کے درمیان تورخم ٹرانزٹ روٹ کو قبائلیوں کی طرف سے بند کرنے سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ آفریدی قبیلے کے افراد نے گزشتہ 10 دنوں سے جام روڈ کے قریب تورخم پشاور ہائی وے کو بند کر رکھا ہے۔ وہ پاکستانی فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے گاؤں واپس جانے دیا جائے۔ قبائلی عمائدین کے مطابق پاکستانی فوج نے تقریباً 60% بے گھر خاندانوں کو اپنے گاؤں واپس جانے دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ جیسے ہی یہ علاقے محفوظ ہوں گے وہ آئی ڈی پیز کو اپنے گاؤں واپس جانے دیں گے۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ان افغان سفارت خانوں کی دستاویزات کو قبول نہ کرنے کے اپنے وزارت کے فیصلے کا دفاع کیا ہے جو کابل سے رابطے میں نہیں ہیں، اور کہا کہ انہوں نے فیصلہ 3 سال تک ان مشنز کی طرف سے انتظار کے بعد کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان کے سفارتی تعلقات کے بارے میں جلد اچھی خبر سنائی جائے گی، لیکن انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں اور کہا کہ متحدہ عرب امارات اور کچھ وسطی ایشیائی ممالک نے اپنے ممالک میں افغان مشنز میں طالبان سفارتکاروں کو قبول کیا ہے۔ کیمرون میں او آئی سی کے 50ویں اجلاس میں شرکت کے بعد امیر خان متقی ترکی پہنچے اور اتوار کو استنبول میں افغانستان کے قونصل خانے کا دورہ کیا۔ بھارت کی جنوبی ریاستوں میں مانسون کی شدید بارشوں اور سیلاب سے کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد کو بحفاظت امدادی کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں ریاست تلنگانہ میں کم از کم 16 اور پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں بھارت سے آنے والے سیلاب نے اسی عرصے کے دوران کم از کم 40 افراد کو ہلاک کیا۔ تقریباً 3 لاکھ رہائشیوں نے ہنگامی پناہ گاہوں میں پناہ لی ہوئی ہے۔ غزہ سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیل میں حکومت کے خلاف شدید احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مظاہروں میں جنگ بندی معاہدہ نہ ہونے کے سبب یرغمالیوں کی واپسی میں ناکامی پر حکومت پر غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیل میں
तल अबीब, यरूशलम समेत बेशतर बड़े शहरों में एहतजाज किया गया है। एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो फौरी तौर पर जंगबंदी मुआहिदा करें ताकि बाकी यरगमालियों की मौत से कबल वापसी मुमकिन हो सके। इतवार को इसराइल की फौज को जनूबी गजा से 6 यरगमालियों की लाशें एक सुरंग से मिली थीं। फौज ने बयान में कहा था कि इन अफराद को सिक्योरिटी एहलकारों के पहुंचने से कुछ देर कबल फायरिंग करके कत्ल किया गया था। एक बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी या UKMTO ने बताया कि यमन के बागियों के जेर कब्जा हदीदा इलाके के करीब पीर को 2 तिजारती जहाजों को निशाना बनाया गया, लेकिन उनका अमला महफूज रहा। पीर को बाद में एक अलग वाक़े में एजेंसी ने कहा कि हदीदा से 58 नॉटिकल मील मगरिब में एक और तिजारती जहाज को ड्रोन का निशाना बनाया गया, लेकिन जहाज पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और जहाज अपनी अगली बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है। हौसियों के हमलों ने बहर अहमर और खलीज अदन के रास्ते समुद्री ट्रैफिक को मुतासिर किया है। अमेरिका और बरतानिया ने जनवरी से यमन में हौसियों के ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन उसने बागियों को रोकने के लिए ज्यादा कार्रवाई नहीं की। अमेरिका में नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन में जहां एक जानिब मुस्लिम वोटर्स गजा जंग को अहम तरीन मसला समझते हैं, वहीं उम्मीदवारों से मुतालिक उनकी आरा तकसीम है। एक बड़ी तादाद में ये वोटर दोनों बड़ी जमातों के नामजद उम्मीदवारों के इसराइल की हिमायत के मौकिफ से नाराज हैं और थर्ड पार्टी ऑप्शन की जानिब देख रहे हैं। सर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के कर्स्क इलाके में कीव की दरअंदाजी मशरकी यूक्रेन में मॉस्को की पेशकदमी को नहीं रोक सकती। उन्होंने वहां यूक्रेन से निमटने का अज़्म जाहिर किया। 6 अगस्त को रूस में यूक्रेन की हैरत अंगेज तौर पर दरअंदाजी से लगभग 1,30,000 अफराद बेघर हो गए हैं और कीव ने सरहदी कर्स्क इलाके के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद मॉस्को ने मशरकी यूक्रेन पर दबाव डाला है और यूक्रेन की फौजों को कर्स्क की तरफ बढ़ने से रोक दिया है। ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे से मुताल्लिक हत्तमी तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि हत्तमी रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर की तबाही को एक हादसा करार दिया गया है। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर खराब मौसम और शदीद धुंध के सबब गिरकर तबाह हुआ। उनका हेलीकॉप्टर मई में आज़रबाईजान के करीब पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया था। आज़रबाईजान की हुक्मरान जमात ने इतवार को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अपनी अक्सरियत बरकरार रखी है। अभी ये इत्तलात इब्तिदाई नताइज पर मबनी हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप हुकूक की निगरान तंजीम है और उसने वोटिंग को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि ये जमहूरी मेयार पर पूरी नहीं उतरती। अमेरिका में हर साल सितंबर के पहले पीर को यानी आज विफाकी और बेशतर निजी इदारों में आम तातील है। अमरीकी शहरी इस तवील वीकेंड में सैर तफरीह, शॉपिंग और दावतों का एहतमाम करते हैं, लेकिन इस तातील के ताने बाने 19वीं सदी में चलने वाली मजदूरों की हुकूक सी तहरीक से मुताल्लिक है। लेबर डे पर मजदूरों की खिदमात का इतराफ और अमरीकी मईशत में उनके किरदार को सराहा जाता है, लेकिन बहुत से अमरीकी से मौसम गर्मा के इख्तिताम की खुशी में भी मनाते हैं। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगज़दा गजा के 64,000 बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव की वैक्सीन पिलाने की मुहिम शुरू कर दी है। ये मुहिम गजा के महकमे सेहत के ताउन से चलाई गई है। इसराइली फौज और हमास में मखसूस इलाकों में 8 घंटे की जंगबंदी में वैक्सीनेशन की जाएगी। नॉर्वे की साहिली हुदूद में समंदर में एक ऐसी ब्लोगा वेल मुर्दा हालत में पाई गई है जिस पर रूस की जासूस होने का शुबा है। समंदर में इस वेल की नकल हरकत पर नजर रखने वाली गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक वेल के जिस्म पर बंधी पट्टियों की वजह से ये शुबहात पैदा हुए हैं
कि ये रूस से जासूसी की तरबियत याफ्ता है। और अब एक ऐलान, वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को, इस खुलूस को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।